This conference will now be recorded. তার জুম ক্লাসটাই ঠিক আছে স্যার। না স্যার জুমটা আসলে রোশনকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। This conference will now be recorded. দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ওকে 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 দেখো পাচ্ছি না। এই যে স্ক্রিন শেয়ারিং করেছি তো। ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে কি লেখা আছে? টিল নাও হ্যাঁ দ্য হ্যাঁ ডিফারেন্স টেকনিক। হ্যাঁ ঠিক 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 দেখো দেখা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে পেয়েছি। ওকে ওকে তো তাহলে শুরু করছি। ওকে হ্যাঁ, so today we'll do the non-linear control system. So what is the difference between a linear control system and a non-linear control system? Okay, একটু মাইক গুলো মিউট করে দাও, যার যার মাইক অন আছে একটু মিউট করে দাও। যা যা প্রবলেম হবে সেই প্রবলেম গুলো আমরা পরে অ্যাড্রেস করে নিচ্ছি। Clear? So today we'll do the introduction of a non-linear control system. Okay, so what is linear control? Am I audible? সবার শোনা যাচ্ছে তো? Yes sir, হ্যাঁ yes sir, স্যার, yes sir. মাঝখানে Okay, 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার মিউট করে দাও। So now the difference between a linear control system and a non-linear control system is that in case of the linear control system, the output is proportional to the input, but not in case of the non-linear control system. Non-linear control system means the output is not proportional to the input. And another thing is that non-linear control system does not obey the superposition principle. That superposition principle we have done till date, it is not obeyed by the non-linear control system. Okay, তো লাস্টটা বলুন, কেটে গেল একটু। non-linear control Last line. system, non-linear control system does not obey the superposition theorem. Okay, মানে 2 plus 2 equal to 4 সেটা ননলিনিয়ার থিওরেম কিন্তু সেটাকে সাপোর্ট করে না। ক্লিয়ার? ওকে, সো নাও এই কার্সার দেখা যাচ্ছে তো? হ্যালো, একজন বলো কার্সার দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে কালো কালো। ওকে 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 ওকে, সো দিস ইজ আ, ঠিক আছে তোমরা ইসে করলেও অসুবিধা নেই, তোমরা আনমিউটও করে রাখো, তাহলে আমি বুঝবো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। আনমিউট করে রাখলে অসুবিধা নেই। So this is an general spring mass damper system. So if u is the input, okay, and y is the displacement, so we have done it in our previous class that total force acting onto it u equal to the force acting in opposite to the direction of the motion. Okay, so this is u equal to m d2y dt square plus b dy dt plus ky. Okay, now what we have done, we have taken a spring constant k into y. We are avoiding the conception of hard spring and the soft spring. Means there is the conception of non-linearity occurs. Depending upon the stiffness, we can classify the spring into two categories. One is called the soft spring, another is called the hard spring. Okay, so if I consider the both soft spring and the hard spring, our total equation, the force Fs became k1y plus k2y cube. This one will be become, total force will become this one plus k1, it is given as y plus k2y cube. But what we have done, we make it a linear one by taking k2 equal to 0. We are omitting this term k2 into y cube, so only we are considering k into y. Clear everybody? Hello, hello, Yes sir. clear? So we are হ্যাঁ বলো। বলছি হার্ড স্প্রিং আর সফট স্প্রিংটা কোন বেসিসে আপনি ভাগ করলেন? Depending upon the stiffness of the spring.
বোঝা গেছে? সবসময় নাও হতে পারে তো। না, আমরা তো কনসিডার করেছি লিনিয়ার সিস্টেম, ওই জন্য তো আমরা k2টাকে 0 ধরে নিচ্ছি। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? আমরা লিনিয়ার জন্য ক্লিয়ার ক্যালকুলেট করছি, আমরা এটাকে ধরিনি এতদিন পর্যন্ত। কোন ইকুয়েশনে ধরেছি? we have only considered k into y. But if I consider this conception of hard spring and soft spring, if I introduce it into the system, total force become k1y plus k2y cube. This is a conception of the non-linearity. ক্লিয়ার? এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? যদি আমরা y টাকে x ধরে নিই, যেটা আমরা করি হচ্ছে ইসেতে মানে স্টেট ডায়াগ্রাম রিপ্রেজেন্টেশন বা স্টেট স্পেস রিপ্রেজেন্টেশন, তাহলে এটা কি হয়? dy dt dx dt হোল কিউব হয়ে যাবে। এটা করবো, আমরা পরে করবো, ঠিক আছে? So this is called the non-linear system, where the system is not, the output of the system is not proportional to the input of the system. Clear? So there are some characteristics which we will see in case of the non-linear system. One is called the finite escape time. What is the finite escape time? It gives that the state of a linear system goes to infinity at t equal to infinity. When t equal to infinity, say a system is y equal to mt. So when t equal to infinity, the output y equal to infinity, yes or no? Clear? But in case of the non-linear system, the system state can go to infinity at a finite time. At say t equal to 2, the system state goes to infinity. Clear? এই তোমরা একটু আনমিউটও করে নাও। হ্যালো, হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ Okay. ঠিক আছে। হ্যাঁ This is called a finite escape time. Another is the multiple point of equilibrium. What does it mean? Multiple point of equilibrium. The name suggests that there are more than one equilibrium point in the system. Clear? Hello. ক্লিয়ার Yes, sir, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। Means there are more than one. There are more than one system. There are more than one equilibrium point. Generally, we have considered that 0 0 is our equilibrium point. X equal to 0 and y equal to 0. But here, in case of the non-linear system, we will do it later. We will do this particular thing later with an example where we will see that there are multiple number of equilibrium points depending upon the initial values of the system. If the initial values are changed, hello, hey, mic একটু অফ করো, কারণ অন আছে। Due to the initial values are changed, the corresponding, hello, শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ 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 If the initial value is changed, the corresponding equilibrium points also changing. So there are more than one equilibrium point is there except 0 0 point, the origin. Okay, so some of these equilibrium points are stable one, some are the non-stable one. So this is known as the multiple point of equilibrium for a non-linear system. The third one is the limit cycle, most important thing in order to obtain the stability of a non-linear system. So we all know for a particular initial conditions and the eigenvalues, the oscillation of a system for a linear system is a sinusoidal in nature. We have all seen. Okay, the output is also a sinusoidal in nature. But in case of the non-linear system, for a fixed amplitude and the frequency, the oscillation are non-sinusoidal in nature. This is called the limit cycle or the self-excited oscillation. Self-excited oscillation means the oscillations are created by the system itself. That is why this is called the self-excited oscillation depending upon the amplitude and the frequency of the system. So this is called a limit cycle. Okay, so why সেলফ এক্সাইটেশনটা শোনা যায়নি স্যার? self-excitation means excitation means the excitation or the limit cycle is created by the system by its own. Clear? Okay. এই যে তুমি শুনতে পেলে না বলে তুমি কিন্তু নিজে কি করলে, নিজের মাইকটাকে অন করে আমাকে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলে। ক্লিয়ার? তার মানে কি তুমি নিজে এখন নিজে সিস্টেম হয় কি করলে, এক্সাইটেড হলে, তাই তো? দিস ইজ কল্ড দ্য সেলফ এক্সাইটেশন। ক্লিয়ার? Another is the harmonics. This harmonics phenomena is all known to us. In case of the nonlinear system, where the system is an sinusoidal in nature, the superimpose of higher frequencies to destroy the general fundamental component of the system. Superimposing of higher frequencies is known as harmonics.
The fifth one is the chaos. What is chaos? A nonlinear system may have a different steady state behavior which is not equilibrium point, periodic oscillation or almost periodic oscillation. Okay, this is the random motion of a system is generally known as chaos. Okay, means ধরো আমি এই প্ল্যাটফর্মে পড়াচ্ছি, সকলের নেট তো একসঙ্গে কাজ করছে না, আমি যদি এবার মাইকটা অন করে দিই সকলের, ধরো অভিষিক্তার কাছে 2 মিনিট পরে পৌঁছাচ্ছে, বিশ্বজিতের কাছে 2 মিনিট আগে পৌঁছাচ্ছে, রিয়ার কাছে 2 মিনিট পরে পৌঁছাচ্ছে, এরকম বিভিন্ন, প্রীতমের কাছে 4 মিনিট পরে পৌঁছাচ্ছে, এরকম বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্নভাবে পৌঁছাচ্ছে। এবার সবাই যদি একসঙ্গে স্টেডি স্টেটে আসতে চায় তো একটা কেওয়াস সৃষ্টি হবে সিস্টেমের মধ্যে, বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এটাই যদি লিনিয়ার বিহেভিয়ার হতো কি হতো? আমি বলছি সকলে একসঙ্গে শুনছে, ক্লিয়ার? কিন্তু যেহেতু আমরা এটা একটা ইন্টারনেট মিডিয়াম ইউজ করছি, সবার ইন্টারনেট স্পিড, সবার ইন্টারনেট মিডিয়াম এক নয়, ক্লিয়ার? তার মানে সবাই একই সময় একই সঙ্গে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে আসতে পারছে না, এই জন্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইকুইলিব্রিয়াম রয়েছে, কারোর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অক্সিলেশন রয়েছে, তাই জন্য একটা ক্যাভাস সৃষ্টি হয়েছে সিস্টেমের মধ্যে, বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? উদাহরণটা দিয়ে another is the discontinuity of a jump. This is one of the most important characteristics of a nonlinear system. This called the discontinuity of a system. Means in case of the linear system, output we have get in a sinusoidal format. If an input is a sinusoidal curve and there is a continuous pattern, these are following, but not in case of the nonlinear system. What is the in case of the nonlinear system? If for a certain frequency and the amplitude, if the frequency and the amplitude is changing, the corresponding output also changing. Means say for this input is increasing, cursor follow the cursor, the output is going in that way, clear? But there is a certain change in the frequency and amplitude of the system. Now the output from this point is jump the output from this point is jump back to that particular point. Now again it is jump back to that particular point when the frequency and the amplitude is changing or the decreasing. So it is not following that particular line, particular sinusoidal line. From that instant it is jumped because there is a change in the frequency and the amplitude of the system. This is called the discontinuity in the output or jump from this location to this location, from this location to this location, and these two locations are joined to find this graph. Clear? Okay. So another is the multiple behavior of the system. Okay, depending upon the input excitation, a nonlinear system can be have a multiple behavior. Is the unforced system may have a limit cycle, যেটা এইমাত্র বললাম. Periodic input may result in the harmonic or chaotic behavior in the system depending upon the amplitude of the frequency. Just এইমাত্র যেটা ডিসকাস করলাম আমরা হচ্ছে এই ইন্টারনেটটাকে নিয়ে। Okay, another is the if amplitude of the frequency is smoothly changed, it may exhibit a jump or discontinuity. হ্যাঁ বলো স্যার বলছি একটু আগেরটা একবার একটু রিপিট করুন, মানে একটু কোন পয়েন্টটা? ওই ক্যাওয়াসের আগে যে দুটো ছিল আমি এখনই একটু জয়েন করলাম, তো ক্যাওয়াসের আগে একটু বলুন। ক্যাওয়াসের আগে ছিল হারমোনিক্স নিয়ে তুমি জানো, হারমোনিক্স নিয়ে বলার কিছু নেই। when the higher frequency is superimposed with the lower frequency, means fundamental frequency. Okay, this is called harmonics. Another is the limit cycle. Limit cycle is the most important phenomenon is that to obtain the stability of the nonlinear system. What is limit cycle? আমরা যদি একটা সাইনুসয়েডাল ইনপুট দিই তার করসপন্ডিং আউটপুটটা আমরা সাইনুসয়েডাল পাই ফর এ গিভেন ইনিশিয়াল কন্ডিশনস, ক্লিয়ার? বাট স্যার এটাও তো হতে পারে y mx যেটা মানে ফলো করে মানে, হ্যাঁ এটা তো লিনিয়ার সিস্টেমের ক্ষেত্রে, লিনিয়ার সিস্টেম, ওটাই বলছি। Not in case of the non-linear system. Non-linear system for a fixed amplitude and the frequency. Okay. আচ্ছা, clear? But if the amplitude of the frequency for a fixed amplitude and the frequency, we are founding a non-sinusoidal graph. দেখবে তোমরা এরপরে লিমিট সাইকেল কোন ক্ষেত্রে গোল পাবে, কোন ক্ষেত্রে প্যারাবোলিক পাবে, কোন ক্ষেত্রে হাইপার প্যারাবোলা পাবে, বুঝতে পারলে? ওকে, দেখতে হবে আস্তে আস্তে আমরা যত এগোবো তো দেখতে হবে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স স্যার এটা ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করছে তো, মানে কি রকম এটা আছে সম্পূর্ণ। আমরা লিমিট সাইকেল আঁকবো, মানে আমরা দেখবো কি করে আঁকে, ঠিক আছে? দেখবো ফেস পোর্ট্রেট দিয়ে লিমিট সাইকেল আঁকে, আমরা জাস্ট আজকে ওভারভিউটা দিয়ে রাখছি, ক্লিয়ার? আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, so now we are generally what are the different types of physical nonlinearities are there, classification of physical nonlinearities. So nonlinearities can be classified into the two categories. One is called the inherent nonlinearities and one is called the intentional nonlinearities. Two. What? First one is the inherent and second one is the intentional. Okay, so first of all we will start with the saturation nonlinearity.
This is the graph. If I go through the graph, we can easily understand the saturation nonlinearity. So this is the input of a system and this is the output of a system. So that it is seen that from the origin, if input is increasing, the output is increasing in a linear way. Clear? Hello? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। But Yes, after a Sundar, certain point, say this point, where the cursor is there, this point, linear Yes, sir. input is increasing, but output is remain constant or at a saturation level. This is called the saturation nonlinearity. First part, it is a linear one, but after a certain point, it is reached, the input is reached, the output remain constant, though the input is increasing. Now, bolo. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে। So this is generally given in the amplifiers or motors are the example of this. Clear? মোটর কি হয়, ধরো আমরা একটা ট্রান্সফরমার, সেটা কোডটা তো একটা সার্টেন লিমিটের পরে স্যাচুরেটেড হয়ে যায়, ফ্লাক্সটা flux in the core. Clear? Another is the friction. Friction we have already known in our class 12 standard, the friction conception. So frictions are generally classified into the two categories, mainly three categories. One is the friction, one is the Coulomb friction, and one is the viscous friction. So what is friction? Friction means it's a static friction. When a body in its rest condition, মানে একটা বডি যখন স্থির অবস্থায় আছে, তখন amount of force is required to make the body to make a relative motion of the body. মানে কি পরিমাণ ফোর্স আমরা, এই কারো মাইক অন আছে, অফ করো, কি পরিমাণ ফোর্স আমরা একটা সিস্টেমের উপর দিতে পারি যাতে বডিটা স্থির অবস্থা থেকে তার গতিশীল অবস্থায় আসতে পারে। This is called the friction. This is a threshold value. Okay, this is remain constant. নিউটন সেকেন্ড হলো না স্যার? হ্যাঁ, ওইটা পরে, ওটা হচ্ছে Coulomb friction. Coulomb friction is the friction when a body is moving with respect to a surface. The friction which is acting between the surface and the body is known as a Coulomb friction. মানে একটা বডি যখন একটা সারফেসের উপর দিয়ে মুভ করে যাচ্ছে, তখন সেই সারফেসের সঙ্গে বডিটার যে ঘর্ষণ হচ্ছে সেটাকে বলা হয় Coulomb friction. Another is the viscous friction, the friction which is occur within the atmosphere, which is known as viscous friction. So these three types of frictions are generally known as the nonlinear characteristics of a system. Clear? স্ট্রিকশনটা একবার বলুন না। স্ট্রিকশন, হ্যাঁ, স্ট্রিকশনটা স্ট্রিকশন মানে হচ্ছে স্ট্যাটিক। স্ট্রিকশন মানে স্ট্যাটিক প্লাস ফ্রিকশন, দুটো একসঙ্গে যোগ করলে স্ট্রিকশন। মানে স্ট্যাটিক মানে কি, একটা সিস্টেম যখন তার স্ট্যাটিক কন্ডিশনে রয়েছে, তার মানে একটা সিস্টেম যখন তার স্থির অবস্থায় রয়েছে, বডিটা মুভ করছে না, সেটাকে কিছুটা ফোর্স দিলে তবে তো মুভ করবে, এই ফোর্সটাকে বলে স্ট্রিকশন। আর Coulomb ফ্রিকশন মানে যখন দুটো বডি মুভ করে যাচ্ছে, দুটো সারফেসের মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করছে। ঠিক আছে? স্থির অবস্থায় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আমরা করেছি আমার চলিত অবস্থায়। ঠিক আছে? And another is the dead zone. So হ্যাঁ, বলো শুনতে বলো। পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বলো। ফ্রিকশন মানে তো রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য মোশন। হ্যাঁ, always resistance of the motion. হ্যাঁ, বলো। ফ্রিকশন মানে তো রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য হ্যাঁ। মোশন। Yes, resistance of the motion. তাহলে কিভাবে হলো? কি? কোনটা কিভাবে হলো? আপনি বললেন যে মানে ওটা স্থির অবস্থা থেকে চলিত স্থির অবস্থা, ওটা একটা, নিয়ে যাওয়ার ওটাই জন্য বলছি, যে ওটা হচ্ছে ফিজিক্সের কনসেপশন। একটা বস্তু স্থির অবস্থায় আছে, ঠিক আছে, তাকে একটা মিনিমাম বল দিলে সেই বস্তুটা গতিশীল অবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করছে, তার মানে ওই মিনিমাম ফোর্সটা হচ্ছে তার ফ্রিকশন। ওর নিচে ফোর্স দিলে কিন্তু, ধরো একটা বস্তু 10 নিউটন ফোর্স দিলে সে চলতে শুরু করে, 5 নিউটন ফোর্স দিলে বা 9 নিউটন ফোর্স দিলে কিন্তু সেটা চলতে পারবে না, সেটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে ফ্রিকশনের জন্য। বোঝা গেছে? This is called the friction. This is a threshold value, মানে এই ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট ফর এ পার্টিকুলার মাস। ক্লিয়ার? এবার চলতে শুরু করলে তখন আসলো হচ্ছে Coulomb friction, যেটা দুটো সারফেসের মধ্যে বা বায়ুর বাধা দিলে সেটাকে বলে viscous friction। ক্লিয়ার? এয়ার ফ্রিকশন যেগুলোকে বলে। ক্লিয়ার? এবার ক্লিয়ার রিয়া? ফ্লুইডের মধ্যে যেটা ফিসকাস ফ্রিকশন, viscous তো লিকুইড তো। বলছি ফিসকাস। এক্স্যাক্টলি টোটাল ফ্রিকশনটাকে একবারে দেখিয়েছি। লিকুইড না থাকলে শুধু Coulomb friction থাকবে, লিকুইড থাকলে viscous friction থাকবে। এটা ইন জেনারেল, এটা তো একটা ইন জেনারেল একটা স্ট্যাটিস্টিক্স, যে কোনো মিডিয়াম হতে পারে। বায়ুতে থাকলে বায়ুর মধ্যে ফ্রিকশন। স্যার আপনি যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে মানে ওই মানে কোন বস্তুকে মানে চলতে স্টার্ট করতে গেলে ওই যে একটা যে রেজিস্ট্যান্স থেকে অতিক্রম করে যেতে হয়, মানে হ্যাঁ, মানে একটা বস্তু তো রেজিস্ট্যান্স হয়, বস্তু হচ্ছে মাস হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মাস, বস্তুটাকে মাস। সেই ধরো একটা 10 কেজির মাসকে তো আমি 5 কেজি বল দিয়ে ঠেলে সরাতে পারবো না।
সেটাই বলছি, ওর যে একটা মানে ইয়ে থাকে লিমিটেশন, সে তার বাইরে আমাকে ফোর্স দিয়ে ওকে সরাতে হবে ওই লিমিটেশনটা। তার থেকে বেশি সেটাকে বলে স্ট্রিকশন, এটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড ভ্যালু, এটা অলরেডি ক্লিয়ার। তাহলে এবার আসছে আমরা ডেড জোন। দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ডেড জোন নন রিলেটিভ। কি দেখা যাচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা থেকে, যে ইনপুট বেড়ে যাচ্ছে বাট আউটপুট কিন্তু জিরোতেই রয়ে গেছে। ইয়েস অর নো? হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So input is there but output is remain, input is increasing but output is remain zero, but after a certain value of the input, clear, after a certain value of the input the output is going increasing in a linear way, clear দেখা যাচ্ছে? So this is called just opposite to the saturation, clear, this is called the dead zone. Okay, this is here in the sensors and the amplifiers are there. ধরো আমরা একটা রিলে কে ইউজ করছি, আমি রিলে কে বলেছি, রিলেটা শুনতে পাচ্ছ সকলে? রিলে তো তোমরা সকলেই পড়েছো পাওয়ার সিস্টেমে, যে রিলেটা 5 অ্যাম্পিয়ারের পর থেকে এটা ওভার কারেন্ট রিলে আমি ডিজাইন করেছি। রিলেটা 5 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট সাস্টেইন করতে পারবে, 5.1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হলে রিলেটা অপারেট করতে শুরু করবে। তো দিস ইজ আওয়ার আপ টু 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। এরপর থেকে দেখো রিলেটা আউটপুটটা লিনিয়ারলি অপারেট করতে শুরু করেছে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? মানে 5.1 হলে রিলেটা কাজ করতে শুরু করে, তার আউটপুট আমরা পেতে শুরু করেছি। ক্লিয়ার? Sensors and the amplifiers are the common example. Another is the on-off relay. This is the on-off non-linearity. Relay, it is here in case of the relay. রিলেটা অন করলে আমরা আউটপুট পাবো, রিলেটা অফ করলে আমরা আউটপুট পাবো না। ক্লিয়ার? সিম্পল, এটা ভেরি সিম্পল। ওকে, নিচের লাইনটা বুঝতে পারলাম কোনটা? এই গ্রাফে অফ অন অফ মানে যখন রিলেটা অন করছি তখন আমরা আউটপুট পাচ্ছি, তাই তো হয়? রিলেটা অফ করে তখন আউটপুট পাবো না, তখন সিস্টেমটা হেলদি কন্ডিশনে আছে। আর ওই নিচের লাইন ইয়ে ড্যাশটা, নিচেরটা নেগেটিভ জোনে। নেগেটিভ জোনে অসুবিধা কি আছে? নেগেটিভ জোনে বুঝতে আরে নরমালি ওপেন নরমালি ক্লোজ কন্টাক্ট দুটো এক্সচেঞ্জ করে গেছে, বোঝা গেছে? সিম্পল। ওকে, এবার একটা সিস্টেম আছে যেটা বলে ব্যাকল্যাশ। দিস ইজ জেনারেলি ইউজ ইন কেস অফ দ্য মেকানিক্যাল সিস্টেম। এবার এটাকে আমি এইখানে না দেখে আমি একটা সুন্দর জিনিস বোঝাচ্ছি। ধরো একটা চেন, সাইকেলের চেন প্যাটেল, আমরা প্যাটেলের সামনে যে চেনটা আছে সকলে দেখেছি, যেটার উপর চেনটাকে রাখা হয় সেটা আমরা দেখেছি। ক্লিয়ার? এবার যেটার উপর গ্রুপ আর চেন, এই দুটোর মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে যেখানে আমরা অয়েল দিই, তেল দিই সাইকেলের চেনটাকে স্মুথলি মুভ করার জন্য। হ্যালো? হ্যাঁ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে গ্যাপিং, এই ব্যাকল্যাশ হচ্ছে সেই সিস্টেম যে এই গ্যাপিংটাকে রাখে টু মেইনটেইন আ স্মুথ মুভিং অফ দ্য গিয়ার। ট্রেনের ক্ষেত্রে হতে পারে, সাইকেলের ক্ষেত্রে হতে পারে। ফ্রি প্লে, এই লেখা লেখা আছে ইন ট্রেন গিয়ার দ্য ফ্রি প্লে বিটুইন দ্য ড্রাইভ গিয়ারস শোজ আ ব্যাকল্যাশ। মানে ধরো একটা চেন, একটা রাউন্ড শেপ, তো রাউন্ড শেপের উপর চেনটা থাকে, তো রাউন্ডের উপরেও যতটা ধরো একটা গ্রুভের উপরে চেনটা আছে, সেই চেনটার উপরেও যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট, নিচেও ততটা ডিসপ্লেসমেন্ট। উপরেরটা এক্স হলে নিচেরটাও এক্স, তাহলে এক্স প্লাস এক্স 2x। বোঝা গেছে? ধরো একটা চেন তো গোল রাউন্ড, এবার রাউন্ডের উপরে যতটা গ্রুপ আছে এক্স, রাউন্ডের নিচেও তো ততটাই গ্রুপ আছে এক্স। উপরের পোরশন যতটা আছে নিচের পোরশন ততটা আছে, ঘুরবে তো রাউন্ড, তো তাহলে এক্স প্লাস এক্স 2x। ক্লিয়ার? Another is the combinational non-linearity. Combinational মানে এই যত non-linearity। একবার কথাটা স্যার একবার কথাটা রিপিট করুন, কি বলেন? উপরে ধরো চেন তো একটা গোল, তো হ্যাঁ, এবার উপরেও যতটা গ্রুপ আছে, একটা চেন তো ঘুরছে, নিচেও ততটা গ্রুপ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ওইটা যদি x হয়, এটাও x ক্লিয়ারেন্স, তাহলে x প্লাস x হচ্ছে 2x। বুঝা গেছে? তো বৃত্ত তো সার্কেল তো। ঠিক আছে? এবার হচ্ছে কম্বিনেশনাল নন-লিনিয়ারিটি। কম্বিনেশনাল নন-লিনিয়ারিটি মানে আমরা যত নন-লিনিয়ারিটি গুলো পড়লাম সেগুলোকে কম্বাইন করে নিচ্ছে। ধরো স্যাচুরেশন উইথ ডেড জোন, ঠিক আছে, অন অফ উইথ ডেড জোন। ক্লিয়ার? কম্বিনেশন করছি, বিভিন্ন কম্বিনেশন। Another is called the intentional non-linearity. Intentional word means যে আমরা intentionally কিছু করছি। This type of non-linearities is come intentionally within the system. We introduce intentionally in order to improve the system performance. মানে ধরো একটা রিলে আছে, সেই রিলেটাকে আমরা শুধু এইমাত্র যেটা বললাম, সেই রিলেটাকে আমরা শুধু অন অফ করিয়েই ছেড়ে দেবো না। সেই রিলেটার সঙ্গে যদি আমরা একটা ডেড জোন দিই, ডেড জোন মানে আমরা একটা প্যারামিটার ইনকর্পোরেট করলাম, একটা প্যারামিটার দিলাম সেই রিলেটার সঙ্গে অ্যাড করলাম, যে সেই রিলেটা 5 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্টের পরে কাজ করবে। তার মানে কি আমরা রিলে অন অফ এর সঙ্গে আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আনলাম সিস্টেম পারফরম্যান্সটাকে ভালো করার জন্য। দিস ইজ নোন অ্যাজ
ডেড জোন। ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে সকলে? মানে পারফরমেন্সটা ভালো করার জন্য আপনি দিচ্ছেন হ্যাঁ, এটা। মানে আমরা 5 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত একটা সাস্টেন করলাম, সেটা তো আমরা অন অফ দিয়ে পারতাম না। অন অফ তো মানে অন হচ্ছে অফ হচ্ছে সুইচের মতো, কিন্তু কখন অন হবে? 5 অ্যাম্পিয়ার থেকে বেশি কারেন্ট হলে তবে ওটা অন হবে। বোঝা গেছে? সেটা আমরা কি দিয়ে করলাম? একটা অন অফ রিলের সঙ্গে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আনলাম, যেটাকে আমরা বলছি কি ডেড জোন। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? দিস ইজ কল্ড ইনটেনশনাল নন লিনিয়ারিটি। ওয়ান টু টাইপস অফ নন লিনিয়ারিটিস, ওয়ান ইজ ইনহেরেন্ট, ওয়ান ইজ ইনটেনশনাল। আপ টু দ্যাট কারোর কোনো প্রবলেম আছে? সকলে একটু মাইকটা অন করো, একটু সকলে তো অভিষিক্ত। বলো স্যার বলো। এর জন্য আবার ওই যে গ্রাফের ক্যারেক্টারিস্টিক একবার একটু বোঝাবেন অন অফ দিয়ে। এই যে এখানে আছে এই যে অন অফ উইথ ডেড জোন। হ্যাঁ, ধরো এতটা অব্দি 1.5 জন আছে, ঠিক আছে? এত অব্দি তুমি 1.5 জন দিয়েছো। এবার দেখো রিলে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাই বাড়তে 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 এই পাথ ফলো করছে। মানে এতটার পর থেকে তুমি একটা স্ট্রেট লাইন পাবে। এই যে এটা দেখো না, অন অফ উইথ 1.5 জন, মানে এতটা পর্যন্ত কিছু পাচ্ছ না, তারপর রিলে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা পাচ্ছ অন অফ। স্যার এই যে ডেড জোনটা কতটার কি মানে স্টার্ট হবে, এটা মানে কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? এটা তুমি সিলেক্ট করবে না, তোমার রিলেটা কিভাবে ডিজাইন করছো। তুমি ধরো সোহম চাইছে তোমার ডিস্টেন্স রিলে করেছো, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ সোহম চাইছে ডিস্টেন্স রিলে ডিজাইন করতে, যে 5 কিলোমিটার পর্যন্ত সেই রিলেটার পরে রিলেটা অপারেট করবে। 5 কিলোমিটার মধ্যে ফল্ট আছে, তুমি নস্পার চাইছো সেটাকে আমি 10 কিলোমিটার করবো। দুজনের আলাদা হবে না? বোঝা যাচ্ছে? মানে এটাই বলছি, এটা মানে কি ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে আমি মানে কিরকম চাইছি? yes depending upon the situation, তোমার সিচুয়েশন কি চাইছে, সার্কামস্ট্যান্সেস কি চাইছে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তুমি শহরে আছো কি শহরে আছে, ইউজার নিড। ক্লিয়ার? এবার আমরা করছি উই আর ইউজিং আর নন লিনিয়ার সিস্টেম মডেলিং। কি করে মডেলিং করব? দিস মডেলিং ইজ জেনারেলি নোন টু আস। একটা ইনপুট দেওয়া আছে, দিস ইজ n ইজ নোন অ্যাজ নন লিনিয়ার সিস্টেম, দিস ইজ আওয়ার ট্রান্সফার ফাংশন, যেটা দেওয়া থাকবে। ক্লিয়ার? তার মানে এই দুটো মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে n into g. Clear? And h is c is the output, and h is the feedback, and e is the error signal. Clear? এখানে একটু কম্বিনেশন নন লিনিয়ারিটি করেছে, n1 n2 নিয়েছে। দিস ইজ দ্য জেনারেল নন লিনিয়ার সিস্টেম মডেলিং। দেখো এখানে একটা নন লিনিয়ার সিস্টেম মডেলিং করেছে, 1/s টা হচ্ছে আমাদের g, একটা ব্যাক ক্লাস নন লিনিয়ারিটি দিয়েছে, আর এখানে একটা ট্রান্সফার ফাংশন নিয়েছে, যেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে km into 1 plus tm into s। এটা আমরা জানি, এটাকে আমরা কি বলে, এটাকে বলে মোটর পজিশন কন্ট্রোল, এটাকে আমরা ইউজ করি। ক্লিয়ার? এরকম বিভিন্ন ধরনের ফিডব্যাক নিয়েছে। এটা দেখো অন অফ রিলের সঙ্গে একটা ট্রান্সফার ফাংশন নিয়েছে। এভাবে আমরা যেভাবে লিনিয়ার সিস্টেম ডিজাইন করি, এখানে একটা নন লিনিয়ারিটিসকে ইনটু করে দিতে হবে উইথ দা ট্রান্সফার ফাংশন। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে সকলে? যে কোনো না, সেটা তুমি ডিজাইন করবে যে নন লিনিয়ারিটি। বোঝা গেছে? ওকে, এইবার আসছি আমি স্টেট মডেল অফ এ নন লিনিয়ার সিস্টেম। আমরা এতদিন পর্যন্ত করেছি স্টেট মডেল অফ অ্যান linear system, but if u equal to m dy dt square, that is spring mass system, plus b dy dt plus k1y is known to us, but here we are taking k2y cube. K2y cube means we are introducing the non-linearity, means we are introducing the hard and the soft spring conception. Clear? Yes sir. এই জন্য এই পোর্শনটা আমি অ্যাড করছি। দিস ইজ দ্য টোটাল k1y plus k2y cube is the total স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, স্প্রিং ফোর্স। ক্লিয়ার? এবার আমরা যেরকম ভাবে কনসিডার করি, এই আসতে y টাকে ডিসপ্লেসমেন্ট হিসেবে ধরি, আর ভেলোসিটিটাকে আমরা স্টেট ভেরিয়েবল হিসেবে ধরি। তো x1 ইকুয়াল টু y আর x2 হচ্ছে d2 dy dt। ক্লিয়ার? যেটা আমরা ধরি স্টেট ভেরিয়েবল। ক্লিয়ার? সো মিন্স x1 ডট ইকুয়াল টু x2, মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি x1 ডট, হ্যালো শুনতে পাচ্ছি। ঠিক সেইভাবে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা জাস্ট মডিফাই করেছি। এই পোর্শনটা আমাদের অলরেডি জানাই ছিল, b বাই m x2 মাইনাস k বাই m x1 প্লাস u বাই m। জাস্ট এই পোর্শনটা নতুন এসছে, মাইনাস k2 বাই m x1 এর কিউব, মানে y কিউবের জায়গায় x1 এর কিউব লিখেছি এখান থেকে। বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। জাস্ট এই একটা এক্সট্রা পার্ট এসছে। ক্লিয়ার? এটাকে বলা হয় x2 ডট, এটাকে বলা হয় x1 ডট। x1 ডট মানে ddt অফ x1 আর x2 ডট মানে ddt অফ x2, যেটা আমরা করেছিলাম। রিয়া বোঝা যাচ্ছে? অভিষিক্তা? হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, জাস্ট এই পোর্শনটা আমাদের নন লিনিয়ারিটির জন্য ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, ঠিক আছে? মাইনাস k2 বাই m x1 এর কিউব, দিস ইজ দ্য স্টেট ভেরিয়েবল মডেল। ওকে,
সো এবার আমরা করব হচ্ছে, এবার সবাই একটু খাতা পেন নাও, খাতা পেন নাও, আর মাইকটা একটু অফ করে দাও। এবার আমরা করব একটা নন লিনিয়ার সিস্টেমকে কি করে লিনিয়ার করা যায়, সো দ্যাট আওয়ার ক্যালকুলেশন মেক ইজি। আওয়ার ক্যালকুলেশন আমরা সবই লিনিয়ার জন্য করি, তাই আমরা নন লিনিয়ার সিস্টেমটাকে লিনিয়ারাইজ করে নেব। দিস ইজ কল্ড লিনিয়ারাইজেশন টেকনিক। যাতে আমরা একটা নন লিনিয়ার সিস্টেমকে লিনিয়ার করলে আমরা ইজিলি তার ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো। কি করে করব? দিস ওয়ান উই হ্যাভ ডান উইথ দ্য হেল্প অফ এ জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স। আমরা করতাম না x ডট ইকুয়াল টু ax, সেই a ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা বার করছি। x ডট ইকুয়াল টু ax থেকে আমরা a ম্যাট্রিক্সটাকে বার করছি। কি করে করছি? ধরো আমাদের n খানা ফাংশন রয়েছে, ফাংশন f1 f2 f3 করে n খানা ফাংশন রয়েছে। সেরকম আমাদের n নাম্বার অফ স্টেট ভেরিয়েবলস রয়েছে, x1 x2 x3 করে n নাম্বার অফ স্টেট ভেরিয়েবলস রয়েছে। বোঝা গেছে সকলের? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার মাইক বলেছি n খানা ফাংশন রয়েছে, f1 f2 করে fn অবধি, n খানা স্টেট ভেরিয়েবল রয়েছে, x1 x2 করে xn অবধি। তাহলে আমাদের ফার্স্ট রোটা কি করে ফিল হবে? ফার্স্ট রোটা আমরা ফিল করছি, শুধু ফার্স্ট ফাংশনটা নিচ্ছি, পারলে লিখে রাখো, শুধু ফার্স্ট ফাংশনটা নিচ্ছি। সেই ফাংশনটাকে আমরা প্রত্যেকটা স্টেট ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করছি। ddx1 of f1, ddx2 of f1, এই করতে করতে ddxn of f1। ক্লিয়ার? ফার্স্ট রো। সেকেন্ড রোটা কি করছি? f2 সেকেন্ড ফাংশনটাকে নিচ্ছি, আবার ddx1 of f2, ddx2 of f2, ddxn of fn। ক্লিয়ার? এভাবে চলবে। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? এটা n হবে, এটা n। ওকে, হ্যাঁ এরকম ভাবে fn টাকেও তাই করেছি। ক্লিয়ার? তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করলাম মল্লিক, আমরা কি করলাম বিশ্বদ্বারা কি করলাম? আমরা একটা জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স ফর্ম করলাম। কেন ফর্ম করলাম? আমরা নন লিনিয়ার সিস্টেমটাকে লিনিয়ার করে নিতে চাইছি যাতে আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধা হয়। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। রিয়া ক্লিয়ার? স্যার নন লিনিয়ার কি লিনিয়ার করতে গেলে এরকম ভাবে করতে হয় ম্যাট্রিক্স করে? This is called the Jacobian matrix to make our non-linear system a linear. এই যে a ম্যাট্রিক্সটা আমরা ফর্ম করেছি দেখছো, x dot equal to ax plus bu, সেই a ম্যাট্রিক্সটাকে ফর্ম করে নিয়েছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ ক্লিয়ার? সে ওটা dxn বাই del xn হবে তো? এইটা তো ওটা হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা হ্যাঁ এটা xn হয়ে যাবে, এটা xn হয়ে যাবে, সব xn, এটা xn হবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, আচ্ছা। মানে ফার্স্ট রোটা তৈরি করব, প্রথম ফাংশনটা নেব, তাকে সবকটা স্টেট ভেরিয়েবলের উইথ রেসপেক্ট টু ডেরিভেটিভ করব, আমরা দেখতে পাবো, কোনো অসুবিধা নেই। করি অঙ্কটা করি, এই অঙ্কটা সকলে লিখে নাও। d2y dt স্কয়ার প্লাস x1 এর স্কয়ার প্লাস dy dt হোল স্কয়ার মাইনাস 2y প্লাস dy dt ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, কোশ্চেনটা তো এখানেই আছে, তোমরা পেয়ে যাবে ভিডিওটা থেকেই। ওকে, লিখেছো সকলে? স্যার একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ মাইকটা অন রাখো, মাইকটা অন রাখো, এই সময় মাইকটা অন রাখো, কারণ এটা প্রবলেম তো নিউমেরিক্যাল। স্যার এটা dy বাই dt আছে তো? হ্যাঁ এটা হচ্ছে d2y dt স্কয়ার, হ্যাঁ ওটা বুঝেছি। x1 এর স্কয়ার প্লাস dy dt হোল স্কয়ার। এটা নন লিনিয়ারিটি, এরকম তো এখনো কোনদিনও পাওনি। এটাই নন লিনিয়ারিটি, মানে x কিউব y স্কয়ার, বুঝতে পারছো? মাইনাস 2y প্লাস dy dt ইকুয়াল টু 0। এই যে এই নন লিনিয়ার পোর্শনটাকে আমরা লিনিয়ার করব। এই যে dy dt হোল স্কয়ার লেখা আছে, এগুলো তো সবাই জানি, এটা তো y ডট, এটা তো y2 ডট, এগুলো জানি। সমস্যা হচ্ছে এই যে এইটা dy dt হোল স্কয়ার দিয়েছে একটা নতুন। ঠিক আছে, সো আমার এবারে শুরু করছি। হ্যাঁ, শুরু করি নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা। ওকে, সো ইট ইজ গিভেন দ্যাট ফাইন্ড দ্য পয়েন্টস অফ ইকুইলিব্রিয়াম অফ দিস নন লিনিয়ার সিস্টেম, যেটা আমি এইমাত্র বলেছিলাম যে মাল্টিপল ইকুইলিব্রিয়াম রয়েছে ডিপেন্ডিং আপন দ্য সিস্টেম। ওকে, and second one is determine the linearized representation of the system near each equilibrium point. Each equilibrium point মানে প্রতিটা ইকুইলিব্রিয়ামের পয়েন্টের কাছে লিনিয়ারাইজ সিস্টেমটাকে বার করতে হবে, মানে এই ম্যাট্রিক্সটাকে বার করতে হবে। বোঝা গেছে? এটা বুঝলাম না, আগে বলুন। Determine the linearized representation of the system near each equilibrium point, মানে প্রত্যেকটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, আমি বলেছি অনেকগুলো ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট বেরোবে, মাল্টিপল ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, প্রত্যেকটা ইকুইলিব্রিয়ামের পয়েন্টের কাছে এই ম্যাট্রিক্সটাকে বার করতে হবে, মানে প্রতিটা ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য আলাদা আলাদা করে x ডট ইকুয়াল টু ax। বোঝা যাচ্ছে সিস্টেমটা? পুরোটাকে আমরা একটা লিনিয়ার সিস্টেম করে নিচ্ছি। ওকে, তাহলে শুরু করি।
শুরু করি তাহলে আমরা স্টেট ভেরিয়েবল কনসিডার করি x1 ইকুয়াল টু y লিখি, সবাই লেখো, তাই করতে করতে যাও। আর x2 টা আরেকটা স্টেট ভেরিয়েবল নি যেটাকে বলে y ডট ইকুয়াল টু x1 ডট। এটা সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমে দুটো স্টেট ভেরিয়েবল যথেষ্ট, একটা x1 একটা x2 নিয়ে নিয়েছি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ নিচি। ওকে, এবার আমরা এই ইকুয়েশনটাকে কি হলো, ওটা y ডট নেই তো? y ডটই তো হবে এটা। হ্যাঁ y x1 ডট করলে y ডট হবে না? হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা x1 ডট ছিল। তাহলে এটা ডেরিভেটিভ করছি তো ফার্স্ট অর্ডার। আর ডেরিভেটিভ করে তো আবার x2 ধরলি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, এবার আমরা করছি এই যে ইকুয়েশনটা আমাদের ছিল, এই যে ইকুয়েশনটা ছিল dt y, হ্যাঁ 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 স্যার, যেটাকে লিখছি dt y dt স্কয়ার কে লেখা যায় x2 ডট। হ্যালো, এটাকে x2 ডট লেখা যায়। হ্যাঁ স্যার, this is x1, dy dt টাকে কি লেখা যায়, dy dt, ওটা ওই তো হচ্ছে dy x1 dt টাকে আমি x2 লিখতে পারি। x1 ডট আর লিখতে পারবো না, একটা ডট লেখা হয়ে গেছে, আর ডট লিখতে পারবো না, x2 এর হোল স্কয়ার, তাই তো? হ্যাঁ নিয়মটা কি, নিয়মটা কি যে বাঁদিকে একটা ডট থাকবে, ডান দিকে সব কম্বিনেশন থাকবে x1 x2। একটা ডট তো লিখেই দিয়েছি, আবার ডট কেন লিখবো, বোঝা গেছে? সো দিস ইজ কল্ড দ্য x2 ডট স্কয়ার, দিস ইজ x1 স্কয়ার, দিস ইজ x2 স্কয়ার, মাইনাস 2y এর জায়গায় x1 আর dy dt টা হচ্ছে x2 ইকুয়াল টু 0। এই মাইকটা বন্ধ করো, যেখান থেকে আওয়াজ আসছে তার মাইকটা বন্ধ করো। জঙ্গলে বসে ক্লাস করছে নাকি? এই আস্তে আস্তে তার মাইকটা বন্ধ করো। x1 ডটটা স্যার আমি বুঝলাম না, আপনি বললেন যে একটা ডট হবে। কোনটা x1 ডট? আরে তুমি করছো খাতা ইকুয়েশনটা? হ্যাঁ আমি এখানে খাতায় কোথায়, এখানে কোথায় x1 ডট আছে? এই তো -2x1 ডট। কোথায় মাইনাস আরে 2x1 ডট ওটাই- লেখা আছে? মাইনাস 2x1 লেখা আছে কেন? y ডট হলে তো x1 ডট হবে, প্লাস x2 ইকুয়াল টু 0, বোঝা গেছে এবার? ফ্রম হ্যাঁ এবার বুঝতে সো পেরেছি। ফার্স্ট ইকুয়েশন হচ্ছে x1 ডট ইকুয়াল টু x2, x2 ডট ইকুয়াল টু দিস ওয়ান, এটাকে এই যে ডান দিকে নিয়ে গেছি, মাইনাস x1 আচ্ছা, হ্যাঁ স্কয়ার স্যার, মাইনাস x2 একটা কথা হলো, হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। স্যার, সোহমের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। ও বলতে চাইছে, দেখুন আপনি লিখেছেন না x2 ইকুয়ালস টু y ডট ইকুয়ালস টু x1 ডট, তো তাহলে আমরা y ডটের জায়গায় dy dt এর জায়গায় তো আমরা x2 লিখছি, তাহলে তো আমরা x1 ডটও তো লিখতে পারি। লিখতে পারো, লিখবো না তো? নিয়মটা কি? নিয়মটা হচ্ছে এটাই শুধু বলছি। একটাই ডট থাকবে, মানে সেটা তো হয়েই গেছে। হ্যাঁ, ওটাই সেটাই তো বলছি। আমরা করেছিলাম, লিনিয়ার সিস্টেম হ্যাঁ, সেটাই হ্যাঁ, করেছিলাম, ঠিক হ্যাঁ আছে? স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। এবার তাহলে দুটো ইকুয়েশনকে আমরা লিখতে পারলাম, ওকে। এবার আমরা করছি we have to find the equilibrium points, clear? so equilibrium points find করার জন্য x1 dot equal to 0 করতে হবে, x2 dot equal to 0 করতে হবে, বোঝা গেছে? তাহলে যদি আমরা x1 dot equal to 0 করি, x2 এর ভ্যালু কত হচ্ছে? 0। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এই যে x2 0 ইকুয়েশন থেকে, x1 dot equal হ্যাঁ, ইকুয়েশন 1 থেকে, হ্যাঁ এবার x2 dot যদি 0 করি, এই ভ্যালুটা কত হচ্ছে? ওটা পুরো 0 হয়ে যাবে, মাইনাস ওটা পুরোটা 0 হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়াও, পুরোটা 0 হয়ে যাচ্ছে, ক্লিয়ার? তার মধ্যে x1 টা তো অলরেডি 0, সরি, হ্যালো, করো। একটা লাইন করে আসুন স্যার, গুলিয়ে যাবে না। আচ্ছা, ফার্স্ট এরটা করে তো x1 ডট ইকুয়াল টু 0 মানে x2 ইকুয়াল টু 0, ওটা এবার করে সেকেন্ড এটাও তো করতে হবে, x2 ডট ইকুয়াল টু 0, হ্যাঁ 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 তার মানে এই পুরো ইকুয়েশনটা ইকুয়াল টু 0 এই যে লেখা আছে, মাইনাস x1 স্কয়ার মাইনাস x2 স্কয়ার প্লাস 2x1 মাইনাস x2 ইকুয়াল টু 0, পুরো লেখা আছে। হ্যাঁ 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 তাহলে তার মধ্যে আমরা কি জানি, x2 টা হচ্ছে অলরেডি 0, হ্যাঁ তাহলে x2 গুলো সব বাদ চলে গেল, x2 স্কয়ার x2 এগুলো বাদ চলে গেল, তার মানে মাইনাস x1 এর স্কয়ার প্লাস 2x1 ইকুয়াল টু 0। এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, x1 এর দুটো ভ্যালু পাচ্ছি, একটা হচ্ছে x1 0, একটা হচ্ছে x1 2। আচ্ছা হ্যাঁ, একটু সকালে করেছো তো? একটু সকালে করে নাও, করেছো? একটু করে নি, দাঁড়ান তো, একটু করে নি, দাঁড়ান। আপনি করে নাও, করে নাও। কি বলছে সোম, কি বলছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, জাস্ট এই দুটো ইকুয়েশনকে 0 করবে, x1 ডট ইকুয়াল টু 0, x2 ডট ইকুয়াল টু 0 এর মধ্যে তো ঠিক আছে, করে x1 x2 এর ভ্যালু বার করবে। এই যেখানে দেওয়া আছে x1 একটা 0, একটা x1 2, তার মানে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট দেখো দুটো বেরোলো, একটা হচ্ছে 0 0, একটা হচ্ছে 2 0, ক্লিয়ার সকলের?
হ্যাঁ 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 তাহলে দেখেছো একটা ইকুইলিব্রিয়াম নেই, নন লিনিয়ার সিস্টেমের মধ্যে দুটো ইকুইলিব্রিয়াম রয়েছে। বোঝা গেছে? যেটা আচ্ছা আমরা ফার্স্ট পড়েছিলাম। হ্যালো রিয়া, বোঝা গেছে? অভিষিক্তা, স্যার হ্যালো বুঝতে অঙ্কটা, পেরেছি। হ্যাঁ। তাহলে এখানে দেখো দেয়ার ইজ আ মাল্টিপল আচ্ছা ইকুইলিব্রিয়াম স্যার স্যার পয়েন্টস। একটা কথা আছে, স্যার একটা কথা আছে একটু। এক সেকেন্ড একটু বলে নি, এক সেকেন্ড। We হ্যাঁ have seen হ্যাঁ that there are multiple equilibrium points. One is 0, 0, one is 2, 0. একটার বেশি ইকুইলিব্রিয়াম আছে। ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে ফলো করলো, ঠিক আছে? এবার বলো। একটু ওই এক্স এর ভ্যালুটা একটু, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক x1 আছে 0 হলে x2 ভ্যালু তো সব জায়গায় হ্যাঁ 0, হ্যাঁ হ্যাঁ x1 x2 তো কোঅর্ডিনেট। ক্লিয়ার? বুঝতে স্যার পেরেছি এই বুঝতে পেরেছি। স্কুল স্ক্রোল পয়েন্টটা বুঝতে পারলাম না, না। হ্যাঁ? ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্টটা বুঝতে পারলাম না, ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্টটা 0 না 0 আর বোঝার 2 কি আছে? x1 আর x2 তো ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। তাহলে আরে বুঝেছি, x2 তে ওটা x, একটা 0 আছে তো। হ্যাঁ, তাহলে একটা 0, 0 একটা 2, 0। x1 না x2, রাইট হ্যান্ড x1 x2। আর আর একটা 0 যেটা একটা 0 কি? এই তো মানে x1 0, x2 তো সব ক্ষেত্রেই 0। স্যার হ্যাঁ এই x1 একটা x2 করে সব জিরো ক্ষেত্রে। আপনি এক্সট্রা কেন 0 0 2 0 কেন বসালেন? 0 2 তো মানে আরে এক্স্যাক্টলি বের হচ্ছে। আরে 0টা তো x1 এর ভ্যালু, x1 এর একটা ভ্যালু 0, একটা ভ্যালু 2, আর x2 এর ভ্যালুটা কত? 0 তো সব ক্ষেত্রেই। ও আচ্ছা xy আচ্ছা না, আচ্ছা তাহলে আচ্ছা, x1 হ্যাঁ, x2 তো। তাহলে ঠিক আছে বোঝা স্যার, গেছে এবার? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার? এবার হচ্ছে বুঝতে আমরা, পেরেছি বুঝতে পেরেছি। সেকেন্ড পার্টটা আসছি, টু লিনিয়ারাইজ দ্য সিস্টেম নিয়ার দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টস উইথ দ্য হেল্প অফ জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? হ্যাঁ তাহলে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি? df বাই dx করতে হবে, তাই তো? ফাংশনটা আমাদের কি কি ফাংশন রয়েছে? আমাদের ফাংশন হচ্ছে দুইখানে, একটা হচ্ছে x1 ডট ইকুয়াল টু x2, একটা হচ্ছে x2 ডট ইকুয়াল টু মাইনাস x1 স্কয়ার মাইনাস x2 স্কয়ার প্লাস 2x1 মাইনাস x2। ক্লিয়ার? হুম হুম সব করে দেওয়া আছে, কোনো চিন্তা নেই। তাহলে ফার্স্ট এরটা কার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব বলেছিলাম? স্টেট ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে প্রথম ফাংশনটা কি? x1 ডট ইকুয়াল টু x2। x1 ডট লিখে নাও ইকুয়াল খাতায়, টু লিখে নাও। তাহলে তাকে ফার্স্ট রোটা যদি বার করি, প্রথমে কার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব? x1 এর সাপেক্ষে, তাই তো? হ্যাঁ তাই তো? একটু গুলিয়ে গেল এই জায়গাটা। প্রথম ফাংশনটা কি? x1 ডট X- ইকুয়ালস টু x2। হ্যাঁ, তাকে প্রথমে তাহলে ফার্স্ট রোটা বার করার জন্য প্রথমে x1 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব না? আচ্ছা তাই আচ্ছা, dd হ্যাঁ। x1 অফ x2 কত হয়? ডিডি dd x1 অফ x2 কত হয়? x2 x1 অফ x2 হ্যাঁ কত হবে? 0। না 0 তো। আরে কনস্ট্যান্ট এই তো। এই ফাংশনটা, এই যে এই ফাংশনটাকে x1 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করো, কত হবে? 0 তো। 0 কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ, বসে গেল 0। ঠিক আছে? হ্যাঁ এবার dd x1 অফ dd, এবার কবে? এবার x2 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হবে এই ফাংশনটা। এই ফাংশনটা এবার x2 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হবে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স তো যেটা ফর্মেশন, তাহলে x2 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে কত হবে? 1 1 বসে গেছে 1 1। হবে। 1 বসে গেছে। এই যে দেখো, দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে 1 হয়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে তাহলে পেরেছি হয়ে বুঝতে গেল। পেরেছি। এখানে দুটো স্টেট ভেরিয়েবল, মানে দুটো তোমার এলিমেন্ট হবে ফার্স্ট রোটে। ক্লিয়ার? এবার সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কোনটা? এটা মাইনাস x1 স্কয়ার মাইনাস x2 স্কয়ার প্লাস 2x1 মাইনাস x2। ক্লিয়ার? হ্যালো? হ্যাঁ ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তাহলে এটাকে ফার্স্টে কার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হবে? x1 এর সাপেক্ষে। x1 এর সাপেক্ষে, x1 হ্যাঁ 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 তাহলে কত হয়? মাইনাস 2x1 মাইনাস 2x1 প্লাস 2। হ্যাঁ প্লাস 2, হ্যাঁ 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 বসে গেছে এখানে মাইনাস 2x1 প্লাস 2। হুম ক্লিয়ার? তারপরে কার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হবে? x2 এর সাপেক্ষে। স্যার হ্যাঁ তাহলে x2 এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হলে কি হবে? মাইনাস 2x2 মাইনাস 1। স্যার এটা x2 হবে তো, আপনি লিখেছেন x1। কোনটা? Maths এ। এটা x2 হবে, এটা x2 হবে, এটা x2 হবে, x2 হবে, এটা ঠিক করে x2 হবে। ঠিক আছে? তাহলে এটা কত হবে? মাইনাস 2x2 মাইনাস 1। হ্যাঁ 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 এই পোর্শন, হ্যাঁ। ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এটা 2 হয়ে গেল। ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ঠিক স্যার আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এরপর বোঝা গেছে?
হ্যাঁ স্যার। ড্রয়িং টুলটাকে অফ করে নি। ড্রয়িং টুলটাকে অফ করা। স্যার রাইট ক্লিক করুন স্যার। হ্যাঁ রাইট ক্লিক তো নিচ্ছে না দেখি। ড্রয়িং টুলটাকে অফ করা যাচ্ছে না। স্যার রাইট ক্লিক করলে অফ হয়ে যায় ওটা। রাইট ক্লিক এই আসতে রাইট ক্লিকে তো নিচ্ছে না গো, শুধু রাইট ক্লিক করলেই অফ। হ্যাঁ রাইট ক্লিক করে ওটা নরমাল করতে হয় স্যার। রাইট ক্লিক তো নিচ্ছেই না গো, তো সব জায়গায় স্ক্রিনে তো ডট পড়ে যাচ্ছে। এমনি অন্য কোনো ভাবে অফ করা যায় না? স্ক্রিনে কি রাইট ক্লিক নিচ্ছে? স্যার এস্কেপ দেন। এসকেপ, হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা এটা বুঝে গেলাম, থ্যাংক ইউ প্রীতম। তাহলে এটা আমরা বুঝে গেলাম কি করে করলাম। ক্লিয়ার? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। বুঝেছি। এবার স্যার এবার দিস ইজ আওয়ার ম্যাট্রিক্স dx a ম্যাট্রিক্স। কতগুলো আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট রয়েছে? দুইখানা, একটা হচ্ছে 0 0, একটা হচ্ছে 2 0। ক্লিয়ার? তাহলে হ্যাঁ তাহলে নিয়ার দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টস দ্য লিনিয়ারাইজড সিস্টেমটাকে আমরা এবার বার করব। কি একটা এখানে 0 0 বসাবো, a ম্যাট্রিক্স বার করছি। 0 0 বসালে ভ্যালুটা কত হয়? 0 1 2 -1। ক্লিয়ার? এই ম্যাট্রিক্সটা একটা হলো a ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? হ্যাঁ। আরেকটা কি হলো? আর এক্সপোনেন্ট 0 2 আর এটা হচ্ছে -1। হ্যাঁ। এই যে পড়া আছে, এখানে পড়া আছে। আরেকটা ভ্যালু কত করবো? আরেকটা 2 0 বসাবো। এই যে করা আছে ক্যালকুলেশন। 2 0 বসালে এইটা 0 0, এই ভ্যালুটা হয়ে গেল, এই যে করা আছে -2, এটা হয়ে গেল -1। ক্লিয়ার? সকলের ক্লিয়ার এই অবধি? কারোর কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার, না স্যার। না স্যার। তাহলে আজকে এই অবধি, ঠিক আছে? এই অবধি কারোর বুঝতে অসুবিধা আছে? না একদমই না। তাহলে আপনাদের স্যার এক্সাম পাঠিয়ে দেবেন না? সব পাঠিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা করো না। সব দেওয়া আছে অলরেডি, সব দেওয়া আছে ক্লাসরুমে, সব মেটেরিয়ালস দেওয়া আছে, ভিডিও আমি পাঠিয়ে দেবো। ক্লিয়ার? না আমি প্রীতম। বলছি হ্যাঁ তো প্রিভিয়াস ডে প্রবলেমস কারণ আছে? প্রিভিয়াস ডে যেগুলো করানো হয়েছিল, স্টেট ডায়াগ্রাম, স্টেট প্রেস, করছো তো ওগুলো তোমরা সকলে? না হুম, হ্যাঁ ঠিক আছে প্রবলেম হলে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে। এখন প্রবলেম নেই তো? বলছি প্রবলেম হলে একটু ফোন করতে পারি না তো? স্যার, নিশ্চয়ই। এই অবধি সকলের ঠিক আছে? স্যার আমি আসার আগে কি ওইটুকুনি হয়েছিল? মানে আমি যখন জয়েন করলাম? জাস্ট লিনিয়ারাইজিং বিহেভিয়ারটাই হয়েছিল। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে।